بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا جاتا ہو یا سر چکراتا ہو تو ناف میں تیل لگایا کریں۔ پودینہ ہاضمے کے لیے بہت مفید ہوتا ہے اور یہ جلد کے داغ دھبوں کو ختم کرتا ہے۔ ثابت دھنیا کی چائے بنا کر پینے سے آپ کے معدے کی جلن دور ہوتی ہے۔ یہ قبض کشا ہے، جسم کو طاقتور بناتا ہے اور بدن کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ ثابت دھنیا نظام ہاضمہ کو بہتر کرتا ہے اور کولیسٹرول میں کمی لاتا ہے۔ شلجم بھوک کو بڑھاتا ہے اور خشک کھانسی میں مفید ہے۔ روزانہ 2 دانے زیتون کے رات کو دودھ کے ساتھ کھانے سے بواسیر کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ مثانے کی کمزوری ہو جائے تو نہار منہ دہی میں اسپاغول کا چھلکا شامل کر کے استعمال کریں۔ شہد کو سرکے میں شامل کر کے کھا لیں۔ آپ کے دانت ہمیشہ مضبوط رہیں گے۔ صبح خالی پیٹ سیب کھانے سے درد شقیقہ کے درد سے نجات مل جاتی ہے۔ اسپاغول کا چھلکا دودھ میں شامل کر کے پینے سے دل کو طاقت ملتی ہے۔ گھر میں زیادہ لسی استعمال کرنے سے جوڑوں کے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے جسم کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کلونجی کا رس دہی میں شامل کر کے بالوں میں لگانے سے بال کبھی سفید نہیں ہوتے۔ کھانے کے ساتھ سبز مرچیں کھاؤ، نظر تیز ہو جائے گی۔ پیٹ میں گیس قبض ہو تو نہار منہ لیموں کا پانی پینے سے گیس اور قبض سے نجات مل جاتی ہے۔ گاجر کا مربع کھانے سے دل جوان رہتا ہے، صحت ٹھیک ہوتی ہے اور جسم توانا رہتا ہے۔ اپنے جسم کو ہمیشہ توانا رکھنا ہے تو زمین سے جب بھی اٹھو بغیر کسی سہارے کے اٹھو۔ اگر آپ کو پیٹ درد ہو تو پودینے کے پتے چبانے سے افاقہ ہوگا۔ روزانہ ٹماٹر کھانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہوتے ہیں اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ روزانہ خالی پیٹ نہا لیا کرو۔ 80 سال تک بڑھاپا حاوی نہیں ہوگا۔ کھانا کھا کر نہانے والا بندہ بہت جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ روزانہ کھیرا کھا لینے سے زندگی بھر لکوہ جیسی بیماری نہیں ہوتی۔ لکڑی کا کنگا بالوں کے لیے استعمال کرو، بال مضبوط ہوں گے اور چمک آ جائے گی۔ پیٹ کی چربی اور وزن کم کرنا ہے تو روٹی کے ساتھ صبح پیاز کا استعمال ضرور کریں۔ دن میں 2 مرتبہ کھانا کھائیں۔ 2 عدد سبز لیموں پانی میں شامل کر کے پئیں۔ سوتے وقت پیٹ پر بیلٹ باندھ لیں۔ نہار منہ نیم گرم گلاس پانی پئیں۔ ہری مرچ کا استعمال زندگی میں بڑھا دو۔ یہ سانس کی تکلیف سے بچاتی ہے اور خون کو ہمارے جسم میں جمنے نہیں دیتی۔ اگر دانت میں درد ہو تو آئس کریم کا استعمال کرنے سے گریز کریں، ورنہ درد میں اضافہ ہو جائے گا۔ انگور کھانے کے بعد اوپر سے پانی مت پیو، ورنہ شدید ہیضہ ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ کالے چہرے کو گورا بنانے کے لیے لیموں تبت کریم میں مکس کر کے اپنے چہرے پر لگائیں۔ چہرہ دودھ کی طرح سفید اور چمکدار ہو جائے گا۔ ماش کی دال اور دہی کو ایک ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر تیزی سے بڑھنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ڈپریشن کی بیماری میں پودینے کے پتے سونگھ لیا کریں۔
इससे डिप्रेशन की बीमारी में इफाका होगा। तेज़ाबियत से छुटकारे के लिए खाना ठहर ठहर कर और चबा कर खाना चाहिए। इससे वज़न भी कम होने लगता है। जब प्यास ना हो तब भी पानी पी लिया करो। इससे गुर्दे कभी ख़राब नहीं होते। कुछ देर के लिए भूखा रहना ताकतवर बनाता है और दिमाग को तेज़ करता है। दोपहर को कुछ देर सोने से अकल बढ़ती है। अपने हाथों का मसाज करो, उससे खून की रवानी बेहतर होगी, डिप्रेशन और परेशानी दूर होगी। अगर हमेशा जवान रहना चाहते हो तो रोटी को दूध में भिगोकर खा लिया करो। रोज़ाना सुबह नहार मुँह पानी में शहद डालकर पीने से ज़िंदगी भर मैदे का प्रॉब्लम नहीं होता। केला खाने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं। जो औरतें वक्त से पहले बूढ़ी नज़र आने लगें वो अखरोट के मगज़ को दूध में डालकर उबाल लें और निकाल कर इस्तेमाल करें। जवानी वापस लौट आएगी। खीरा आपको छाती के सरतान से बचाता है। टमाटर आपको आँखों की बीमारियों और सफ़ेद मोतिया वगैरह से महफूज रखता है। अदरक के रस में अरके गुलाब शामिल करके चेहरे पर लगाने से सालों पुरानी झुर्रियाँ एक ही रात में ख़त्म हो जाएंगी। खजूर खाने से कभी नफसानी कमज़ोरी नहीं होती। कच्ची रोटी खाने से बीमारी जल्दी घेर लेती है। अंडे की सफ़ेदी रोज़ाना नहार मुँह खाने से कभी शुगर का मसला नहीं होता। एक हफ्ते तक चने की दाल वाले पानी से चेहरा धो लें। चेहरे की सांवली रंगत दूध जैसी सफ़ेद हो जाएगी। एक तहकीक के मुताबिक इंसानों के लिए प्लास्टिक के बर्तन जहर हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मुख्तलिफ बीमारियों का बास बनते हैं। खाना खाते वक्त बर्तन को बिल्कुल साफ़ करें। आखिरी निवाले में सेहत होती है। खीरे के छिलके को पेशानी पर रख दो, दर्द ख़त्म हो जाएगा और सुकून की नींद आती है। नहार मुँह एक चुटकी काला नमक रोज़ाना खाने से दांत मजबूत होते हैं। दोपहर का खाना खाने के बाद बाएं करवट लेटकर आराम करना चाहिए। सरसों और जैतून के तेल को नीम गरम करके 2 कतरे कान में डालने से कान ठीक होने लगते हैं। चेहरे का रंग सांवला हो तो लीमू का पानी चेहरे पर लगाकर सो जाओ। चंद दिनों में चेहरा गोरा और चमकदार नज़र आने लगेगा। नाखूनों पर नारियल का तेल लगाने से बेनाई तेज़ हो जाती है। अगर घुटनों और जोड़ों का दर्द हो तो खाने के साथ एक खीरा ज़रूर खाया करें। इससे घुटनों और जोड़ों के दर्द में अफाका होगा। तोरी की सब्ज़ी खाया करो, इससे जिल्द में चमक आ जाएगी। जिसकी आवाज़ बैठ जाए वो सौंफ के दाने चूस ले, आवाज़ उसी वक़्त खुल जाएगी। टूटे हुए बर्तन में जो बंदा पानी पीता है तो समझ जाओ उसके रिज़्क में कमी हो जाएगी। सर के बाल गिर गए हैं तो सिंबल के दरख्त का पत्ता सर पर बांधकर सोया करो, बाल आना शुरू हो जाएंगे। छिपकलियों को घर से भगाने के लिए घर की मुख्तलिफ जगहों पर अंडों के खोल रखने से छिपकलियां भाग जाती हैं। अगर आप अपने जिस्म को चुस्त बनाना चाहते हैं तो नाश्ते में उबला हुआ अंडा ज़रूर खाएं। चावल खाने के बाद दूध ना पिएं। याद रखें, बच्चों को हरगिज़ चाय ना दें। माहिर नफ्सियात का कहना है कि जो लोग काला रंग पसंद करते हैं वो ज़हनी तौर पर बहुत रंगीन मिजाज के होते हैं।